اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر خوشحالی آئے تو آپ کی جو ایفرمیشنز ہیں، آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کے جو جملے ہیں جو آپ اپنے آپ کو پہلے کہیں گے وہ بڑے پاورفل ہونے چاہیے. اور اس کے اندر 4 بنیادی سٹیٹمنٹس ہیں، 4 پاورفل سٹیٹمنٹس جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہیں. اور وہ صرف سٹیٹمنٹس نہیں ہوں گی، وہ صرف ورڈز نہیں ہوں گے. ورڈز جب فیلنگ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو پھر وہ بہت اثر رکھتے ہیں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے، بڑی الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دل پہ اثر نہیں کر رہے ہوتے. ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے بھی ہو سکتے ہیں کہ جی وہ باتیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں لیکن یہاں پر اثر نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ جو وہ کہہ رہا ہے اگر وہ فیل نہیں کر رہا، اگر اس کے ایموشنز اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں تو پھر وہ الفاظ جو ہے وہ اتنے متاثر کن نہیں ہوتے. بعض دفعہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم ہیپی، آئی ایم ہیپی، آئی ایم ہیپی، اندر سے آواز آ رہی ہے نو یو آر ناٹ، نو یو آر ناٹ، نو یو آر ناٹ. تو خالی اگر میں صرف الفاظوں کا منترا پڑھتا رہوں اور بار بار پڑھتا رہوں تو اندر سے آواز آتی رہے گی چپ کر بھائی بہت ہو گئی، کیونکہ وہ کلیش ہے کہ اندر سے وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اندر کی جو کہانی ہے وہ ایموشنز ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں، اگر وہ ورڈ جو آپ ادا کر رہے ہیں اگر وہ ایموشنز کے ساتھ اٹیچ اندر سے نہیں ہے تو پھر وہ اپنا وہ کیفیت کریٹ نہیں کر رہے، وہ انرجی کریٹ نہیں کر رہے، آپ کو وہ پاور ہاؤس نہیں بنا رہے کہ وہ انرجی اٹریکٹ کر سکے سملر انرجی کو، اور وہ انرجی جو ہے وہ پھر آپ ایمٹ کر سکیں اس پوری انوائرمنٹ کے اندر، اور پھر یہ دنیا کی جو نیچر سے آپ کو انرجی لینی ہے اس سے آپ کیسے سنکرونائز ہو سکیں. تو دس از سو مچ امپورٹنٹ کہ آپ یہ جو بننا چاہتے ہیں، جس کو میں نے آپ کو کہا کہ آپ اگر ایک خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ آپ کو ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹس ریپیٹ کرنے ہوں گے بٹ وتھ ایموشنس، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کیا یہ کیفیت آپ کے اوپر طاری ہے یا نہیں ہے. کیفیت طاری کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیفیت طاری کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ویژولائزیشن کی طرف جانا ہوتا ہے، امیجنیشن کی طرف جانا ہوتا ہے، اپنے اس تخیل اور جو ہماری خیال کی جو قوت ہے اس کو ہمیں ایکٹیو کرنا ہوتا ہے. 4 بیسک کیفیت ہے جو آپ کو اپنے اوپر طاری کرنی ہے، 4 وہ بیسک کیفیت ہے جو آپ کو اپنے پاس رکھنی ہے، 4 بیسک وہ کیفیت ہے جو آپ کو پیدا کرنی ہے. اور وہ کیا ہے؟ پہلا ایفرمیشن جو آپ کو ریپیٹ کرنا ہے، کنٹینیوسلی کہنا ہے، اپنے بارے میں جو ہے وہ سوچنا ہے، اور وہ ہے آئی ایم ورتھی. بہت سے لوگ جب اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو اس قابل نہیں تھا، بس مجھے مل گیا لیکن میں اس قابل نہیں تھا. اچھا یہ عاجزی انکساری کرنے کے لیے تو جملہ صحیح ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی جو اس کے پاس موجود ہے یا اپنی محنت کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تفویض کرتا ہے، یہ عاجزی اور انکساری کے لیے تو صحیح ہے. لیکن جب آپ یہ کنٹینیوسلی اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یار میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس چیز کے قابل نہیں تھا وہ ان کے پاس رہتی نہیں ہے. میں صحت کے قابل نہیں تھا، میں اس دولت کے قابل نہیں تھا، میں اس مقام کے قابل نہیں تھا، میں اس گاڑی کے قابل نہیں تھا، میں اس گھر کے قابل نہیں تھا. اور ہم نے اپنی لائف کے اندر یہ دیکھا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ شخص کے پاس وہ چیز رہتی نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے قابل ہی نہیں تھا. پھر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو شاید یہ معلوم نہیں تھا، اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ نے غلطی سے مجھے دے دیا، یعنی یہ جو بھی مجھے مقام ملا ہے یہ مجھے اللہ نے بس غلطی سے جو ہے وہ دے دیا. یہ جو مجھے اگر اچھا لباس دیا ہے، اچھا گھر دیا ہے، اچھا وقت دیا ہے، اچھی صحت دی ہے، تو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلطی سے جو ہے وہ دے دیا، میں اس قابل نہیں تھا. تو آپ کو ریپیٹ کرنا ہے کہ جی میں قابل ہوں، آئی ایم ورتھی، آئی ایم ویلیوبل. یہ پہلی اسٹیٹ ہے جو آپ کو کریٹ کرنی ہے. اور وہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ جب آپ قدر کریں گے یہ کہہ کے کہ آئی ایم ورتھی، آئی ایم ویلیوبل، میں اس قابل ہوں. اور پھر وہ تمام صلاحیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ریکال کیجئے. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، آپ چل سکتے ہیں، آپ دوڑ سکتے ہیں، آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں، آپ کھانا پکا سکتے ہیں. یہ سارے وہ کام ہیں جس کی قابلیت ہے آپ کو. آپ کے جو پروفیشن ہے، آپ اپنے اس پروفیشن میں جو بھی کچھ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قابل بنایا ہے، تبھی تو آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بینکر ہیں، فائنینس مینیجر ہیں، ٹیلر ہیں، کارپینٹر ہیں، واٹس سو ایور آپ ہیں.
I am worthy, I am worthy, I am worthy. तमाम ये वो रिकॉल कीजिए जिस पे आप अपने आप को फ़ख्र से आईने के सामने खड़े होकर अपनी तरफ इशारा करके ये कह सकते हैं, जनाब I am worthy of, मैं काबिल हूँ। जब आप अपने आप को काबिल समझेंगे तो आप वही काबिलियत की एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। आप अपने आप को काबिल समझेंगे तो वही लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे जो उनको आपकी ज़रूरत है, जो आपको काबिल समझते हैं। बिकॉज दैट्स व्हाट यू वांट इन दिस वर्ल्ड, कि आपको वो लोग अट्रैक्ट करें जो आपकी काबिलियत से मैच करें, जो आपकी काबिलियत को समझें, जो आपकी काबिलियत की ज़रूरत हो, वही लोग आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना। तो जब तक आप अपने आप को काबिल नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने आप को वर्दी नहीं समझेंगे, जब तक अपने आप को ये आई एम वर्दी नहीं कहेंगे, जब तक ये आप वो कैफियत, वो एनर्जी ना प्रोड्यूस कर सकेंगे, ना वो रिमिट कर सकेंगे जिसके ऊपर आप ये कैफियत लाना चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, दैट इज आई एम लव, मैं सरापा मोहब्बत हूँ। एंड नाउ रिकॉल योर एंटायर लाइफ, कब कब आपने मोहब्बत का इजहार किया है, प्यार का इजहार किया है, 100% किया है। आप अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, सहाबा किराम से प्यार करते हैं, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, किताबों से प्यार करते हैं, पौधों से प्यार करते हैं, पालतू जानवरों से प्यार करते हैं। अभी बकरीद होती है तो आप किस प्यार से दाना पानी का इंतज़ाम करते हैं। अभी सब लोग देख रहे हैं कि हम किस तरह इस परेशानी के शिकार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं। सो यू आर रेडी टू एक्नॉलेज दैट यू आर लव। तो आप ये कैफियत जब पूरी कर सकेंगे, जब आप आईने के सामने खड़े होकर कहें, खुद से कहें आई एम लव। पहले आपने कहा था आई एम वर्दी, मैं काबिल हूँ, कीमती हूँ, वैल्यूबल हूँ, और अब कह रहे हैं कि मैं सरापा मोहब्बत हूँ। जिन लोगों को ये यकीन होते हैं कि मैं सरापा मोहब्बत हूँ, वो अट्रैक्ट करते हैं मोहब्बत को, वो अट्रैक्ट करते हैं प्यार को। ये जो हम समझते हैं यही हमारे यकीन होते हैं, जो हम बोलते हैं वही हमारी समझ बनती है, और वही समझ हमारी यकीन होती है, और हम उस पर यकीन करना शुरू करते हैं कि ये हमारा यकीन है। जब इंसान को ये बिलीव हो जाए कि वो सरापा मोहब्बत है, तो फिर वो मोहब्बत को अट्रैक्ट करता है, फिर वो प्यार को अट्रैक्ट करता है, फिर लोगों की वो प्यार भरी नज़रों को अट्रैक्ट करता है, प्यार भरे रवैयों को अट्रैक्ट करता है। सो आई एम वर्दी, आई एम लव। तीसरी चीज़ जो आपको क्रिएट करनी है, जो आपको कहनी है, जो कैफियत तारी करनी है, जो आपको कंटिन्यूसली रिकॉल करना है, और वो है आई एम शेयरिंग। जो तीसरी स्टेट आपको प्रोड्यूस करनी है, दैट इज आई एम शेयरिंग, आई बिलीव इन शेयरिंग। वो चीज़ जो आप दुनिया से लेना चाहते हो, वो चीज़ आपको देना शुरू करना है। आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार से बात करें, आपको प्यार से बात करना शुरू करनी होगी। हज़रत अली करम वजह का जो कौल मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स के अंदर कहता हूँ कि जब तंगदस्ती, मुफलिसी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो अल्लाह की राह में सदका देकर तिजारत कर लो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सदक़े को तिजारत के साथ कंपेयर करता है कि आप देते तो सदका हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्योंकि उसका रिटर्न आपको देता है 7%, 70%, 700% या उससे भी ज़्यादा, तो उससे आप तिजारत कहता है अल्लाह तबारक, क्योंकि इंसान को ये बड़ा अट्रैक्ट करता है कि उसका रिटर्न जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। शेयरिंग। नाउ टेल मी हाउ मेनी टाइम्स यू आर शेयरिंग एंड केयरिंग। अपनी ज़िंदगी के अंदर जब से लेके आपकी याददाश्त आपका सहारा देती है, आपको याद कीजिए और मुझे ये बताइए कि आई एम शेयरिंग एंड केयरिंग कब कब किया आपने। जो आपके पास है और आप दूसरों को देते हो, जो चीज़ आपको पसंद है वही चीज़ दूसरों के लिए पसंद करते हो। मुझे बताइए कि कब आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर शेयरिंग की है। बचपन के अंदर जब आप अपनी चीज़ें शेयर किया करते थे, अजीब व गरीब हमारे रवैये हो गए। बड़े खूबसूरत दिन हुआ करते थे कि जब बड़े भाई की शर्ट छोटा भाई पहन लिया करता था,
जब हम अपने कपड़े शेयर कर लिया करते थे, हम अपने जूते शेयर कर लिया करते थे। अभी बड़ा मायूब लगता है कि अलग अलग चीज़ें जो है वो हों, और अगर किसी की चीज़ है तो मैं क्यों इस्तेमाल करूं। बड़ा अजीब सा जो है वो लगता है। चौथी चीज़ जो आपको कहनी है और अपने ऊपर तारी करनी है, एंड दैट इज़ आई एम ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल, मैं शुक्रगुजार हूँ। ग्रेटफुल क्या कौन होता है? शुक्र या शुक्र की स्टेट क्या होती है? मैं से वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। शुक्र आप किस चीज़ का करते हैं? जब आप थैंक यू कहते हैं, क्यों कहते हैं? किसको आप थैंक यू कहते हैं? कोई चीज़ आपको कोई देता है, आप कहते हैं थैंक यू, आपका शुक्रिया। कोई आपके लिए अच्छा अल्फाज इस्तेमाल करता है, आप कहते हैं थैंक यू। कोई आपको मटेरियल चीज़ देता है, आप कहते हैं थैंक यू। अल्लाह तबारक व तआला हमें सिखाता है कि हम अल्लाह तबारक व तआला का हर वक्त शुक्र के मकाम के ऊपर रहें। थैंक यू का क्या मतलब होता है? कि किसी ने मुझे कोई कीमती चीज़ दी है, वैल्यूएबल चीज़ दी है, और मैं उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जो आपको दे रहा होता है, जिसका आप शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, उसकी स्टेट क्या होती है? मेरे पास है तो मैं दूंगा, मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं पैसे दूंगा, मेरे पास तालीम है, तालीम दूंगा, स्किल्स है, स्किल्स दूंगा। मैं जब ही दे सकता हूं जब मेरे पास होगा, और यही वो क्रिएट करनी है स्टेट, यही वो एनर्जी क्रिएट करनी है, यही मुझे यहाँ पे अपनी क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस है, यही मुझे अपनी इमेजिनेशन पावर से ये क्रिएट करनी है। एक्ट, बिलीव करना है। आई हैव टू एक्ट, आई हैव टू बिलीव दैट आई ऑलरेडी हैव दिस। जो भी मैं मांगने जा रहा हूँ इस नेचर से, जो भी मैं खुशहाली मांगने जा रहा हूँ, मुझे ये रिपीट करना है, मुझे ये एक्ट करना है, मुझे ये मेक बिलीव करना है दैट आई ऑलरेडी हैव इट। तभी तो मैं ग्रेटफुल हूं। आई हैव इट। ये स्टेट लेके आनी है कि फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग दैट आई एम लुकिंग फॉर कॉन्फिडेंस, आई ऑलरेडी हैव अ कॉन्फिडेंस। और अब मुझे ये क्रिएट करना है फ्यूचर का। यानी मुझे जो ये पास्ट के, अभी तक मैंने आपको कहा था कि करते हुए भरोसा अपने लाशऊर पे, अपने पास्ट इवेंट्स आप जो है वो याद करते जाओ, जहाँ पे आप वर्दी हो, जहाँ पे आप लविंग हो, जहाँ पे आप शेयरिंग एंड केयरिंग हो। यहाँ पे आप फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो, यहाँ से आप फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो। सी योर सेल्फ टुमारो, सी योर सेल्फ नेक्स्ट वीक, सी योर सेल्फ नेक्स्ट मंथ, सी योर सेल्फ नेक्स्ट ईयर। जहाँ पे आप ये फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो कि आई एम ग्रेटफुल, मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी है जो मैं मांगने जा रहा हूँ नेचर से। दैट्स व्हाट यू क्रिएट, बिकॉज व्हेन यू क्रिएट दैट, जब आप अपने अंदर ये क्रिएट करते हो उस कैफियत को, तो आप वो एनर्जी इमिट करते हो, आप वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, वो राइट स्टेट आप क्रिएट करते हो, जिससे ये जो कायनात की जो रेलिवेंट, रिलेटेड, हार्मोनियस एनर्जी होती है, वो आपके साथ आके मिल जाती है, वो आपके करीब आती है, वो खींचती है। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।